बंदों बार बार जगदीसा। एकंकार सतगुरु तेह प्रसाद सच होए। वाहिगुरु जी की फतेह बेगन विनाशन सोए। जिसमें अमृत ज्ञान है मानक भगत वैराग। गुरु ग्रंथ साहिब उदद बंदों कर अनुराग। गुरु ग्रंथ साहिब उदद बंदों कर अनुराग। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सवैया चंद उत चंदू अवसर को चाहत। शाह प्रसन्न बात ले मान। कर फरीब अवकाश पाई कर। तुर के शिरसो की न बखान। हजरत सुनो रहे बहु दिल्ली। समो बितायो बसे महान। फिर नो देश अशेष आपने। सुध को लियो पनाह जहान। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जुगो जुग अटल शब्द गुरु धन गुरु ग्रंथ साहब जी की छत्र छाया हेठ जुड़ बैठी गुरु की साजी और नवाजी हुई। गुरु का खास रूप गुरु खालसा साध संगत जियो। जिनके भाग बड़े हैं भाई तिन साधु संग मुख जुरे। वड्डियां भागां वाले हो के संध्या वेले दे सजे हुए दीवाना च इकत्र हो के नतमस्तक हो के सतगुरु जी दे पावन इतिहास की चल रही लड़ीवार कथा सरवण करन लई जुड़ बैठे हो। सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहब जी दे दर्शन दिदारे परसरे हो। रब्बी बाणी दे कीर्तन आप जी ने सरवण कीते हैं। गुरु घर दे महान जरनैल शहीद बाबा बंदा सिंह जी बहादुर दा अज शहीदी दिहाड़ा है। अज दे दिन बादशाह फरक्शर वल्लों सन 1716 ईस्वी नूं दिल्ली दी धरती ते जिथे शेख बख्तियार काकी जी का स्थान है, भगत फरीद जी दे गुरु सन, बिल्कुल उहदे सामने बिठा के जमूरां नाल मास नोच के अनेकां तसीहे दे के 4 साल दे बालक दा कालजा कढ़ के बाबा बंदा सिंह बहादुर दे मूँह च तुन्निया गया। अनेकां तशद्दद कीते गए ते बादशाह फरक्शर पुछदा है, बंदा सिंह तू किहड़ी मिट्टी दा बनिया? तेरे तन दे मास नूं जमूरां नाल नोच दिता, अखां कढ़ दित्तियां ने, तू अपनी रसना तो सी तक नहीं किया। बाबा बंदा सिंह बहादुर ने जवाब दिता सी, बादशाह फरक्शर जे तू अपने किले च बंद होवें, किले दीयां कंधां नूं कोई डांगां नाल कुट्टी जावे जां सब्बड़ लै के उन्हां किले दीयां कंधां नूं तोड़ी जावे, तू अंदर बैठा कि तैनूं भी दर्द होवेगी कंधां नूं तोड़न नाल? कहंदा जी नहीं, क्योंकि मैं किला नहीं, मैं तो उस किले दे विच रहण वाला। बाबा जी ने जवाब दिता कि मैं भी ये शरीर रूपी किले दे अंदर रहण वाला आत्मा हाँ। ये शरीर किला है, इनू तोड़न भन्नण नाल मेरी आत्मा नूं किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं हुंदी, क्योंकि मेरी निज स्वरूप जो आत्मा है उन्होंने कट्टिया ही नहीं जा सकता, वड्ढिया नहीं जा सकता, साड़िया नहीं जा सकता, वो मेरा स्वरूप है। अनेकां तसीहां नूं चलदे अज दे दिन बाबा बंदा सिंह बहादुर ने शहादत दा जाम प्राप्त किया।
740 ਸਿੰਘ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਕੜ ਕੇ ਲਿਆਂਦੇ ਸਨ ਦਿੱਲੀ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ 100 ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਸਭ ਨੇ ਹੱਸ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਸਮੂਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਕੋਟੀ ਕੋਟੀ ਪ੍ਰਣਾਮ ਹੈ, ਸਜਦਾ ਹੈ, ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ। ਲੜੀਵਾਰ ਕਥਾ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਆਪ ਦੀ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਜੀ ਬੜੇ ਫਿਕਰਮੰਦ ਨੇ। ਕਰਮੋਂ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਕਿਉਂ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਦੀਵਾਨ ਚੰਦੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿੱਤਰਤਾ ਬਣਾਓ। ਉਹ ਮੁਲਕ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੋ। ਇਦਾਂ ਚਿੰਤਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾੜੀ ਜਾਏਗੀ, ਚਿੰਤਾ ਤਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ, ਉਦਮ ਮਿੱਤਰ ਹੁੰਦਾ। ਤੋ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਦੀਵਾਨ ਚੰਦੂ ਨੂੰ ਭੇਜੀ। ਚੰਦੂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੀ ਬੈਠਾ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਿੱਲੀੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਵੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਕਿਸੇ ਬਹਾਨੇ ਕੈਦ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਮਰਵਾ ਦਿਆਂ ਔਰ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਬਣਾ ਕੇ ਬਿਠਾ ਦਿਆਂ। ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਜਦੋਂ ਬਾਬੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੇ ਪੜ੍ਹੀ ਤੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਈ। ਕਹਿੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਭਾਗ ਜਾਗਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਪੂਰਬਲੇ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਬਣਾਂਗਾ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਮਿਹਰਬਾਨ ਗੁਰੂ ਬਣੇਗਾ ਔਰ ਅਣਗਿਣਤ ਧਨ ਦੇ ਗੱਫੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਕਰਨਗੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਸਾਡੀ ਪੂਜਾ ਕਰਿਆ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਦਾਂ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਧਰ ਪਾਪੀ ਚੰਦੂ ਲਾਲ ਦਾ ਤੱਕ ਰਿਹਾ। ਆਓ ਮਨ ਬਿਰਤੀਆਂ ਇਕਾਗਰ ਕਰੀਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਲੜੀਵਾਰ ਕਥਾ ਹੈ। ਸਰਵਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਈਏ। ਜਬ ਲਓ ਨਹੀਂ ਭਾਗ ਲਿਲਾਰ ਉਦੈ, ਤਬ ਲੋ ਭ੍ਰਮਤੇ ਫਿਰਤੇ ਬਹੁਤਾਇਓ। ਕਲ ਘੋਰ ਸਮੁੰਦਰ ਮੈਂ ਬੂਢਤ ਥੇ, ਕਬ ਹੂੰ ਮਿਟਹਿ ਨਹੀਂ ਰੇ ਪਛਤਾਇਓ। ਤਤ ਵਿਚਾਰ ਯਹ ਮਥੁਰਾ ਜਗ ਤਾਰਨ ਕੋ ਅਵਤਾਰ ਬਨਾਇਓ। ਜਪਿਓ ਜਨ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਗੁਰੂ, ਫਿਰ ਸੰਕਟ ਜੋਨ ਗਰਭ ਨਾ ਆਇਓ। ਜਗ ਔਰ ਨ ਆਹੇ ਮਹਾਤਮ ਮੈਂ ਅਵਤਾਰ ਉਜਾਗਰ ਆਨ ਕੀਓ। ਤਿਨਕੇ ਦੁਖ ਕੋਟਕ ਦੂਰ ਗਏ, ਮਥੁਰਾ ਜਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਪੀਓ। ਇਹ ਪੱਧਤ ਤੇ ਮਤ ਚੂਕਹਿ ਰੇ, ਮਨ ਭੇਦ ਬਭੇਦ ਨ ਜਾਣ ਬਿਓ। ਪਰ ਤਛ ਹਿਰਦੈ ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਕੈ, ਹਰ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਨਿਵਾਸ ਲਿਓ। ਧਰਨ ਗਗਨ ਨਭ ਖੰਡ ਮਹਿ, ਜੋਤ ਸਭ ਰੂਪੀ ਰਹੋ ਭਾਰ। ਭਨ ਮਥੁਰਾ ਕਛ ਭੇਦ ਨਹੀਂ, ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਪਰ ਤਖ ਹਰ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਲਵਾਓ। ਆਖੋ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਵਈਆ ਚੰਦ ਉਤ ਚੰਦੂ ਅਵਸਰ ਕੋ ਚਾਹਤ। ਇਧਰ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਨ ਭਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਬਣ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਉਧਰ ਚੰਦੂ ਮੌਕਾ ਤੱਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਹੌਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨਾਲ। ਉਹ ਅਵਸਰ ਵੇਖਦਾ, ਮੌਕਾ ਤੱਕਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਹ ਪ੍ਰਸੰਨ ਬਾਤ ਲੈ ਮਾਨ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਹੈ ਚੰਦੂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਪੂਰਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਮੰਨ ਲਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਲੋਕ ਨੇ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੂਡ ਹੁੰਦਾ, ਸੁਭਾਅ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਖੁਸ਼ ਹੋਣ ਉਦੋਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਗੱਲ ਮਨਾ ਲਓ। ਤੋ ਚੰਦੂ ਵੇਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਜਾਂਦਾ ਰੋਜ਼ ਹੈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ, ਵੇਖਦਾ ਵੀ ਕਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੌਕਾ ਬਣੇ ਜਦੋਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਮੰਨ ਲਵੇ। ਕਰ ਫਰੇਬ ਅਵਕਾਸ਼ ਪਾਈ ਕਰ। ਇਹ ਫਰੇਬ ਕਰਦਾ ਰੋਜ਼ ਜਾ ਕੇ। ਚੰਦੂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਲ ਛਲ ਕਰਦਾ। ਫਰੇਬੀ ਬੰਦਾ, ਕਪਟੀ ਬੰਦਾ, ਦਿਲੋਂ ਹੋਰ ਹੈ, ਮੂੰਹੋਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ। ਤੋ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਰੇਬ ਕਰਦਾ ਜਾ ਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੋਲ। ਆਖਰਕਾਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਹੀ ਗਿਆ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਅੱਜ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੈ, ਬੜਾ ਖਿੜਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬੜੇ ਹੱਸ-ਹੱਸ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ,
ਤੋ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਵੇਖ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਸਮਾਂ ਮਿਲ ਗਿਆ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ। ਤੁਰਕੇਸ਼ਰ ਸੋ ਕੀਨ ਬਖਾਨ। ਤੁਰਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ, ਤੁਰਕੇਸ਼ਵਰ, ਤੁਰਕਾਂ ਦਾ ਈਸ਼ਵਰ, ਈਸ਼ਵਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰਾਜੇ ਨੂੰ। ਤੁਰਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਸੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਹਾਂਗੀਰ, ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਦੀਵਾਨ ਚੰਦੂ ਲਾਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਹਜ਼ਰਤ ਸੁਨੋ ਰਈ ਬਹੁ ਦਿੱਲੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ ਜਾਂ ਪਨਾਹ, ਸੁਣੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਜਦੋਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਉਦੋਂ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਮੋ ਬਿਤਾਇਓ ਬਸੇ ਮਹਾਨ। ਇੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਲੰਮੇਰਾ ਸਮਾਂ ਇੱਥੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਬਸਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਨੌ ਦੇਸ਼ ਅਸ਼ੇਸ਼ ਆਪਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੋ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਕਰਤੱਵ ਬਣਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਟੁਰ ਫਿਰ ਕੇ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ, ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਕੀ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣੇ ਹੋ ਦਿੱਲੀ ਉਹ ਗਏ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ। ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਕੇ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੁਧ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੁਧ ਕੋ ਲਿਓ ਪਨਾਹ ਜਹਾਨ। ਤੁਸੀਂ ਜਹਾਂ ਪਨਾਹ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਹਾਂ ਪਨਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਹਾਂ ਪਨਾਹ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਜਹਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਨਾਹ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਵੇਖੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀੋਂ ਕਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ ਗਏ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਵਿਚਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਪਣਾ ਇਲਾਕਾ ਦੇਸ਼ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵੱਡੇ ਤੁਮਾਰੇ ਵਿਚਰਤ ਜਿਤ ਕਿਤ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਡੇਰੇ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅਕਬਰ ਸੀ, ਹਮਾਯੂ ਸੀ, ਬਾਬਰ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਫਿਰ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਰਹੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਗਰਮੀ ਸਮੇਂ ਗਮੇ ਕਸ਼ਮੀਰ। ਤੇ ਹੈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਡੇਰੇ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਹਮਾਯੂ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਅਕਬਰ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਸਵਰਗ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰਤਾਈ ਹੈ, ਮੌਸਮ ਬੜਾ ਠੰਡਾ ਰਮਣੀਕ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਡੇਰੇ ਸਨ ਉਹ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਅਕਸਰ 2-3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਕਸ਼ਮੀਰ ਚਲੇ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਕੇਸਰ ਕੋਰ ਬਿਲਾਸੈ ਬੇਗਮ। ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸਰ ਮਿਲਦਾ ਖਾਣ ਨੂੰ, ਉੱਥੇ ਮੌਸਮ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਸ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਕੇਸਰ ਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤਾਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਤਰ ਗੁਲਾਬ ਉਡਾਏ ਅਮੀਰ। ਉੱਥੇ ਸੋਹਣੀਆਂ ਸੁਗੰਧੀਆਂ ਅਤਰ, ਗੁਲਾਬ, ਫੁਲੇਲ ਉਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਸੁਗੰਧੀਆਂ ਦਾ ਚਰਚਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਰੇ ਸੈਲ ਮਗ ਸੈਲਨ ਕੇਰੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਡੇਰੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਨ, ਰਾਜੇ ਸਨ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਸੈਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਸੀ ਔਰ ਸੈਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਉਧਰ ਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਜਹਾਂ ਨ ਕਰਤੀ ਤਪਤ ਅਤੀਰ। ਉੱਥੇ ਗਰਮੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਉੱਥੇ ਲੂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵੇਖੋ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਲੂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਗਰਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਤੜਫ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਣੇ ਵੱਡਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨ ਕੱਟਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਗਨ ਮੇਵਨ ਕੇ ਬਿਟਪਨ ਦੇਖਤ। ਇਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ, ਉੱਥੇ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਮੇਵੇ ਹੀ ਬੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸੇਬ ਬੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੇਵੇ, ਬਦਾਮ, ਪਿਸਤੇ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੇਵੇ ਖਾਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਬਾਗ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਮਨ ਭਾਵਤ ਪੈਰਤ ਬਰ ਚੀਰ। ਉੱਥੇ ਮਨ ਭਾਉਂਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਈਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਨ ਕਰੇ ਉਦਾਂ ਦੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਕੱਪੜੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਮਿਲਦੇ। ਉੱਥੇ ਛਾਲਾਂ, ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਧਾਗੇ ਦੇ ਬਣੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਬਸਤਰ, ਗਰਮ, ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਉੱਥੇ ਬਸਤਰ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਮਨ ਭਾਉਂਦੇ ਕੱਪੜੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੱਪੜਾ ਪਾਉਂਦੇ ਉਹ ਵੀ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਨ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦਿੰਦਾ। ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕੱਪੜਾ ਪਾ ਕੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਵਿਚਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਮ ਇੱਕ ਤਲ ਜਲ ਰੋਕੇ ਬਿਗਰੇ। ਇਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ, ਸਿਆਣਿਆਂ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈ
ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰੁਕਿਆ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਪਾਣੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰੁਕਿਆ ਰਹੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸੜਾਣ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਿਮ ਤੁਮਰੋ ਇੱਕ ਥਲ ਮੈਂ ਬਾਸ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਟਿਕੇ ਰਹਿਣ ਤੇ ਫਿਰ ਰਾਜ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦਾ, ਪ੍ਰਜਾ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਲੋਕ ਨਿਡਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਡਰ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਸੂਬੇਦਾਰ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਸੂਬੇਦਾਰ ਹੈ ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਚਰ ਕੇ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਰਾ ਇਲਾਕਾ। ਤੇਜਹੀਨ ਹੋਏ ਤਰਾਸਤ ਨੈ ਨਰ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਟਿਕ ਜਾਣ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇਜ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਭੈ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਵਿਸਾਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਭਾਰੀ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਬ ਸੂਰਯ ਕੀ ਚੰਡ ਕਿਰਨ ਪੀ। ਹੁਣ ਸੂਰਜ ਦੀ ਪ੍ਰਚੰਡ ਕਿਰਨ ਵਾਂਗੂ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇਜ ਹੈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ। ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਜ ਦੀ ਪ੍ਰਚੰਡ ਕਿਰਨ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਸਿਖਰ ਦੁਪਹਿਰੇ, ਏਦਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇਜ ਤੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੈ। ਏਠਾ ਹੋਵੇ ਤਪਤੇ ਆਵਾਸ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਗਰਮੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗਰਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਵਾ ਵੀ ਝੱਲਦਿਆਂ ਪਸੀਨਾ ਆਉਂਦਾ। ਇੱਥੇ ਗਰਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਅਧੀਰਜ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੁਖੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ। ਨੈ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਖੇ ਅਸ ਉਸਨ ਸੋ। ਜਿਹੜੀ ਗਰਮੀ ਇੱਥੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਪੈ ਰਹੀ ਆ ਉੱਥੇ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਤਾਂ ਠੰਡੀਆਂ ਠੰਡੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਨ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਗਮਨੋ ਕੀਜੇ ਤਹਾਂ ਬਿਲਾਸ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ ਤੁਸੀਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਚੱਲੋ, ਆਪਣਾ ਜਿੰਨਾ ਰਣਵਾਸ ਹੈ ਬੇਗਮਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲਵੋ। ਸੁਨਤ ਸ਼ਾ ਕੇ ਉਰ ਮੈਂ ਪਾਈ। ਜਦੋਂ ਚੰਦੂ ਲਾਲ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਤੇ ਸੁਣ ਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾ ਗਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬੜੀ ਪਤੇ ਦੀ ਕਹੀ ਦੀਵਾਨ ਜੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੇਤੇ ਕਰਾਇਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਪਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਤੁਸੀਂ। ਆਚੀ ਬਾਤ ਕਈ ਸਮਝਾਏ। ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਈ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਇਸ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ। ਸੁਮਤਵਾਨ ਗੁਣ ਖਾਨ ਪੁਰਾਤਨ। ਤੂੰ ਸੁਮਤਵਾਨ ਹੈ, ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਪੁਰਾਣਾ ਘਰ ਦਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਸੇਵਕ ਹੈ। ਕਰਿਓ ਦੀਵਾਨ ਏ ਲਖ ਪਾਏ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੀਵਾਨ ਬਣਾਇਆ, ਤੂੰ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਸਲਾਹਾਂ ਦੇਣਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦੀਵਾਨ ਬਣਾਇਆ ਵੀ ਤੂੰ ਸਿਆਣਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਚੰਗੀ ਸਲਾਹ ਦੇਣਾ, ਤਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੀਵਾਨ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਨਿਤ ਹਮਰੇ ਤਨ ਕੋ ਸੁਖ ਚਾਹਤ। ਇਹ ਚੰਦੂ ਤੂੰ ਰੋਜ਼ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਸੁੱਖ ਮੰਗਦਾ, ਤੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸਦਾ ਸੁਖੀ ਰਵਾਂ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਸੁੱਖ ਤੂੰ ਰੋਜ਼ ਮੰਗਦਾ। ਨੀਕੀ ਬਾਤਨ ਦੇਤ ਬਤਾਏ। ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਤਨ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਮਿਲੇ ਉਦਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਗੱਲਾਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਸੁਣਾਉਣਾ, ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਬਾਤਾਂ ਤੂੰ ਰੋਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਬ ਬਹਾਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇਸ਼ ਕੀ। ਚਲੋ ਕਰੋ ਤਿਆਰੀ, ਹੁਣ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਹਾਰ ਵੇਖਾਂਗੇ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਘਾਟੀਆਂ ਵੇਖਾਂਗੇ। ਜਹਾਂ ਨ ਸੂਰਜ ਤਪਤੇ ਉਪਾਏ। ਜਿੱਥੇ ਸੂਰਜ ਦੀ ਗਰਮੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਸੂਰਜ ਦੀ ਲੂ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਇਮ ਕੈ ਸਿਰੋ ਪਾਉ ਬੋ ਮੋਲਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਉਹ ਜਾਓ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਸਿਰੇ ਪਾਓ ਲਿਆਓ। ਦੀਵਾਨ ਚੰਦੂ ਨੇ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ, ਲਿਆਓ ਇਹਨੂੰ ਸਿਰੇ ਪਾਓ, ਦਿਓ ਦੀਵਾਨ ਚੰਦੂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਦਿਓ। ਚੰਦੂ ਕੋ ਬਖਸ਼ਿਓ ਵਡਿਆਏ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬੜੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਕੇ ਚੰਦੂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਪਾਓ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਦੀਵਾਨ। ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਸਿੱਖੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੁਝ, ਆ ਦੀਵਾਨ ਚੰਦੂ ਕਿੰਨਾ ਸਿਆਣਾ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਿਆਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ। ਗਮਨ ਹਿਤ ਤਿਆਰੀ ਕਰਵਾਇਸ। ਚੱਲਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਵਾ ਲਈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਸੇ ਵਕਤ। ਆਦੀ ਚਮੂ ਰਹੇ ਇਸ ਥਾਈ। ਕਿਹਾ ਵੀ ਅੱਧੀ ਫੌਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੜੇਗੀ ਤੇ ਅੱਧੀ ਦਿੱਲੀ ਰਹੇਗੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਾਰੀ ਫੌਜ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ। ਅੱਧੀ ਫੌਜ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰੇਗੀ
ਤੇ ਅੱਧੀ ਫੌਜ ਇੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਰਹੇਗੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇਗੀ। ਆਦਿ ਸੰਗ ਚਲੇ ਕਹਿ ਦੀਜੇ। ਹੁਕਮ ਕਰਤਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿ ਅੱਧੀ ਫੌਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲੇ। ਸਭ ਬੇਗਮ ਕੋ ਦੀਨ ਸੁਨਾਏ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਰਣਵਾਸ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਰਾਣੀਆਂ ਸੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ ਨੇ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਭ ਨੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ, ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ। ਚਲੋ ਪਿਖੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇਸ਼ ਕੋ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚਲੋ ਚੱਲ ਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵੇਖੀਏ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਬਹਾਰ ਵੇਖੀਏ। ਬਿਲ ਸੇ ਬਿਨਾ ਉਸ਼ਨ ਹਰ ਖਾਏ। ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਠੰਡਾ ਮੌਸਮ ਹੈ, ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਗੱਜ ਤੁਰੰਗ ਸਿਅੰਦਨ ਅਰ ਡੋਰੇ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ, ਹਾਥੀ ਸ਼ਿੰਗਾਰੇ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਘੋੜੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰੇ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਰਥਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਡੋਲੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਲਿਜਾਣਾ, ਪਾਲਕੀਆਂ ਡੋਲੇ, ਉਹ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਚਲੀ ਪਾਲਕੀ ਹਜ਼ਰਤ ਸੰਗ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਣੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਲਕੀਆਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਪਈਆਂ। ਸੈਨਾ ਉਮੜੀ ਜਿਉਂ ਹੜਕਾ ਜਲ ਚਲਿਓ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦਿੱਲੀੋਂ ਟੁਰਿਆ ਤੇ ਸੈਨਾ ਏਦਾਂ ਉਮੜ ਕੇ ਚੱਲੀ ਜਿਵੇਂ ਹੜ੍ਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਚੜਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਹੜ੍ਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਇੱਕਦਮ ਜਿਵੇਂ ਉਮੜ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਏਦਾਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਇਹਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਉਮੜ ਕੇ ਚੱਲੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼ਾਹ ਤਰ ਹਿਰਦੇ ਉਮੰਗ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬੜੇ ਚਾਅ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਜਾਣ ਲਈ ਤਾਂ ਵਾਇਆ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਸੀ, ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਲੰਘ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਹੀ ਮੁੱਖ ਕੀਤਾ ਹੈ ਦਿੱਲੀੋਂ। ਤੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਫੌਜ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਈ, ਬੜੇ ਚਾਅ ਨਾਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਚੜ ਕੇ ਚੱਲਿਆ। ਚੰਦੂ ਬਿਲੰਦ ਆਨੰਦਿਤ ਹੋਵੇ ਕੈ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨਾਲੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਖੁਸ਼ੀ ਚੰਦੂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ। ਚੰਦੂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਸ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਮਨ ਭਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਬਣ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਦੋਇਤਾ ਦੇਖਤ ਕਰ ਮਨ ਭੰਗ। ਘਰ ਆਇਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਜਦੋਂ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਨ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਵੀ ਮੇਰੀ ਧੀ ਕੁਆਰੀ ਘਰ 'ਚ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮੋੜਿਆ, ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਦੁਖੀ ਹੈ ਵੇਖ ਕੇ। ਦਿਓ ਬਿਹਾ ਕਹਿ ਲਿਓ ਪ੍ਰਾਨ ਗੁਰ। ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵਿਆਹਾਂਗਾ, ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਨਾ ਦੋਹਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੋ ਮੁਝ ਕੋ ਸੁਖ ਵੈ ਸਰਬੰਗ। ਫੇਰ ਹੀ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਮਿਲਣਾ, ਫੇਰ ਹੀ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਮਿਲਣਾ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਮੈਂ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਸ਼ਾਹ ਸੰਗ ਚੜ ਚਲਿਓ ਮਤੰਗੇ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਹਾਥੀ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਚੰਦੂ ਵੀ ਨਾਲ ਚੜ ਪਿਆ ਦਿੱਲੀੋਂ। ਡੇਰਾ ਕਰਤ ਚਲਤ ਪੁਨ ਪ੍ਰਾਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਰਾਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਦਿੱਲੀੋਂ ਤੁਰਦਿਆਂ, ਰਾਤ ਜਿੱਥੇ ਪਈ ਉੱਥੇ ਡੇਰਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਦਿਨ ਚੜਿਆ ਟੁਰ ਪਏ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮ ਪੈਂਦੀ ਤੇ ਡੇਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਜਦੋਂ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦਾ ਤੇ ਟੁਰ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਕਬ ਹਜ਼ਰਤ ਗੱਜ ਪਰ ਚੜ ਚਾਲੇ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਨੇ, ਕਦੇ ਤਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹਾਥੀ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਚੱਲਦਾ, ਕਬ ਤੁਰੰਗ ਪਰ ਉਰ ਹਰ ਖਾਤ। ਕਦੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਚੜ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ। ਕਬੋਂ ਪਾਲਕੀ ਬੈਠਤ ਗਮਨਤ। ਕਦੇ ਕਦੇ ਪਾਲਕੀ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਚੱਲ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਮੋ ਅਨਿਕ ਉਮਰਾਵ ਪ੍ਰਿਆਤ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਫੌਜ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਚੜ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਅਹਿਲਕਾਰ ਉਮਰਾਵ ਤੇ ਅਫਸਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਾਜੇ ਬਜੇ ਛੁਟੇ ਬਹੁਤ ਤੋਪੇ। ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵਾਜੇ ਵੱਜਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਰਰੀਆਂ, ਨਰਸਿੰਗੇ, ਨਗਾਰੇ, ਅੱਗੇ ਤੋਪਾਂ ਦੇ ਫੈਰ ਕੱਢੇ ਜਾਂਦੇ, ਹਵਾਈ ਫੈਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੋਂ ਸੇ ਤੁੰਕਾਰਤ ਮਗ ਜਾਤ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਨਗਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਫੌਜ ਦੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਵੱਜਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਗ ਉਲੰਗ ਸੁਤਦਰਵ ਤਟ ਆਏ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਪੈਂਡਾ ਤੈਅ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਆ ਗਏ ਤੇ ਦਰਿਆ ਪਾਰ ਕੀਤਾ। ਤਰੀ ਤਰੀ ਪਰਵੈ ਗੇ ਪਾਰ। ਇੱਥੇ ਬੇੜੇ ਲਿਆਂਦੇ, ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ,
ਬੇੜਿਆਂ ਤੇ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਲੱਦ ਕੇ ਤੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਪਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਆ ਗਏ। ਗਨ ਨੋਕਾ ਹਿਤ ਲਸ਼ਕਰ ਇਕੱਠੀ। ਜਿੰਨਾ ਲਸ਼ਕਰ ਸੀ, ਫੌਜ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਥੋੜੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗੱਲ ਬਣਨੀ। ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ, ਬੇੜੀਆਂ, ਬੇੜੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੈ ਆਂਦੇ ਤੇ ਫੌਜ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕੀਤਾ। ਬੋਕੇਵਟ ਮਿਲ ਗਏ ਉਤਾਰ। ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਮਲਾਹ ਆਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਮਲਾਹਾਂ ਨੇ ਬੇੜੀਆਂ ਜੋੜ ਕੇ ਪੁਲ ਹੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਦਰਿਆ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸਨੇ ਸਨੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੁਆਬੇ। ਇਦਾਂ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਦੁਆਬਾ, ਸਤਲੁਜ ਤੇ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਦਾ ਵਿਚਲਾ ਇਲਾਕਾ, ਇਸ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਕਰਤ ਸੈਰ ਕੋ ਪੰਥ ਮਜਾਰੇ। ਔਰ ਦੁਆਬੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਟੱਪੇ ਨੇ, ਫਗਵਾੜਾ, ਫਿਲੌਰ, ਜਲੰਧਰ, ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵਿਚਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੀਰ ਬਿਪਾਸਾ ਕੇ ਚੱਲ ਪਹੁੰਚਿਓ। ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਟੱਪ ਕੇ ਚਲਦਿਆਂ ਚਲਦਿਆਂ ਇਹ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਆ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਤਿਸ ਦਿਨ ਹਿਆ ਪਰ ਪਾ ਅਸਵਾਰ। ਜਦੋਂ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਆਇਆ ਉਸ ਦਿਨ ਇਹ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋਇਆ। ਕਦੇ ਹਾਥੀ ਤੇ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਦੇ ਪਾਲਕੀ 'ਚ, ਕਦੇ ਰੱਥ ਤੇ ਕਦੇ ਘੋੜੇ ਤੇ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਚੜ ਕੇ ਆਇਆ ਬਾਦਸ਼ਾਹ। ਕਰਨ ਅਖੇਰ ਪੰਥ ਕੋ ਛੋਰਿਓ। ਇਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਕਿਨਾਰਾ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬੜਾ। ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣ ਲਈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨਾ, ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣ ਵਾਸਤੇ ਨੇ ਘੋੜਾ ਤੇਜ਼ ਕਰਕੇ ਛੱਡਿਆ। ਉਮਰਾਵਨ ਕੁਛ ਲੈ ਕਰ ਸੰਗ। ਇਹਨੇ ਕੁਝ ਕੁ ਬੰਦੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ, ਕੁਝ ਕੁ ਉਮਰਾਵ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਬਾਕੀ ਫੌਜ ਤੁਸੀਂ ਦਰਿਆ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਨਾਲ ਕੁਝ ਕੁ ਬੰਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣ ਲਈ ਲੈ ਲਏ। ਖੋਜਤ ਫਿਰਤ ਕੂਲ ਸਲਿਤਾ ਕੇ। ਦਰਿਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਬਿਆਸ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਕਿਨਾਰਾ, ਉੱਥੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਲੱਭਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਰ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਨਿਕਸੇ ਉਕਾਰੀ ਪਿਸ਼ਟ ਕੋ ਰੰਗ। ਇਹਦੇ ਵੇਖਦਿਆਂ ਵੇਖਦਿਆਂ ਹੀ ਇੱਕ ਕਾਲੀ ਪਿੱਠ ਵਾਲਾ ਹਿਰਨ, ਜਿਹਦੀ ਪਿੱਠ ਕਾਲੀ ਸੀ, ਉਹ ਕਾਲੀ ਪਿੱਠ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਹਿਰਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਨਿਕਲਿਆ ਝਾੜ ਵਿੱਚੋਂ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਜਬ ਕਰਿਓ ਬਿਲੋਕਨ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਪਈ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਮਾਰਾਂਗਾ। ਅਪਰ ਵਰਜ ਕੀਏ ਤੇਜ ਤੁਰੰਗ। ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਰਜ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨੇ ਆਪਣਾ ਘੋੜਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹਿਰਨ ਦੇ। ਹਿਰਨ ਹੁਣ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦੌੜਦਾ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਘੋੜਾ ਵੀ ਬੜਾ ਫੁਰਤੀਲਾ, ਉਹ ਵੀ ਹਿਰਨ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਦੌੜਦਾ। ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਘੋੜਾ ਛੱਡਿਆ। ਬਲੀ ਵੇਗ ਤੇ ਬਯੋ ਬਾਯੂ ਸਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨੇ ਵੇਗ ਦੇ ਨਾਲ ਘੋੜਾ ਦੌੜਿਆ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਹਵਾ ਚੱਲਦੀ ਆ ਨਾ, ਹਵਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਮਿਲਤ ਜਾਤ ਪਾਛੇ ਹਿਤ ਭੰਗ। ਔਰ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਸ ਹਿਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਹਿਰਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਾਂ। ਬਿਖਮ ਸਥਲ ਆਗੇ ਕੁਛ ਆਏ। ਹੁਣ ਜੰਗਲ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਸਾਰਾ, ਦਰਿਆ ਦਾ ਕੰਢਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੂਰ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਦੜਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੋਈ ਟੋਆ ਜਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਆ ਗਿਆ। ਬਾਜੀ ਕੀ ਨਸ ਦੀਰਘ ਛਾਲ। ਟੋਆ ਵੇਖ ਕੇ ਘੋੜੇ ਨੇ ਲੰਮੀ ਛਾਲ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨੂੰ ਟੋਏ ਨੂੰ ਟੱਪਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੇ ਲੰਮੀ ਛਾਲ ਮਾਰੀ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਅਵਨੀ ਪਰ ਗਿਰ ਗਾ। ਤੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਸੰਭਾਲਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਘੋੜੇ ਨੇ ਤੇਜ਼ ਸੀ ਛਾਲ ਲੰਮੀ ਮਾਰੀ, ਇਹ ਉੱਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਥੱਲੇ, ਬੜੀ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿੱਗਾ। ਲਗੀ ਲਾਤ ਪਰ ਚੋਟ ਵਿਸਾਲ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲੋਂ ਬਰੇਤੀ ਸੀ, ਬਚ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਹਦੀ ਲੱਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੱਟ ਵੱਜ ਗਈ। ਸੰਗਿਆਨ ਗਇਓ ਦੂਰ ਕੈ ਤਤ ਛਿਨ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਹਿਲਕਾਰ ਸੀ ਉਹ ਭੱਜ ਕੇ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਡਿੱਗੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ। ਸਨਮਾਨਿਤ ਬੋਲੀ ਨੇ ਉਠਾ ਲੇ। ਇਹਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਕੇ ਬੜੇ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਉਠਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲੋਂ, ਖੁਦਾ ਵੱਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਚ ਗਏ। ਆ ਲੱਤ ਤੇ ਥੋੜੀ ਜੀ ਚੋਟ ਵੱਜੀ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ
ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਬਚ ਗਈ ਹੈ। ਲਿਆਏ ਪਾਲਕੀ ਬਿਖੈ ਸੁਪਾਇਵ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ, ਲੱਤ ਤੇ ਸੱਟ ਵੱਜੀ, ਘੋੜੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੜ ਸਕਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਪਾਲਕੀ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾ ਲਿਆ, ਪਾਲਕੀ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਲੈ ਟੁਰੇ। ਸਨੇ ਸਨੇ ਗਮਨੇ ਤਿਸ ਕਾਲ। ਹੁਣ ਪਾਲਕੀ 'ਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਚੱਲਣ ਲੱਗੇ। ਹਾਹਾਕਾਰ ਕਰੇ ਸਭ ਲਸ਼ਕਰ। ਸਾਰੀ ਫੌਜ 'ਚ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚ ਗਈ, ਸਾਰੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚ ਗਈ ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ ਦੇ ਚੋਟ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚ ਗਈ। ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਵੀ ਥਾਣੇਦਾਰ ਦਾ ਕੁੱਤਾ ਮਰਿਆ ਸਾਰੇ ਗਏ ਅਫਸੋਸ ਕਰਨ ਲਈ, ਥਾਣੇਦਾਰ ਮਰਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਨਾ, ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਚ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ, ਜੇ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਚਲੋ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ। ਸ਼ਰਾਬੀ ਕਬਾਬੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ, ਮਰ ਕੇ ਖਹਿੜਾ ਛੁੱਟਿਆ। ਸ਼ਰਾਬ ਬੜੀ ਪੀਂਦਾ ਸੀ ਨਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਹਾਂਗੀਰ, ਘੜਿਆਂ ਦੇ ਘੜੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦਾ। ਤਦੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਪਿਓ ਇਹਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਅਕਬਰ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਪੋਤਰੇ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਤੈਮੂਰ ਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣਾ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਸ਼ਰਾਬੀ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਬਚ ਗਿਆ ਨਾ। ਜੇ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਤੇ ਬੜਾ ਸਾਰੇ ਹਾਹਾਕਾਰ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ, ਠੀਕ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਏਦਾਂ ਆ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਝੂਠੀਆਂ ਸੱਚੀਆਂ ਜੀਆਂ ਉਹ ਫਰੇਬ ਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਆ ਲੋਕ, ਉਹ ਫਰੇਬ ਕਰਦੇ। ਜਿੰਨਾ ਇਹਦਾ ਲਸ਼ਕਰ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਤਰਾਸ ਤਰਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਜ਼ਰਤ ਗਿਰਿਓ ਸਹਾਏ ਖੁਦਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਜ਼ਰਤ ਡਿੱਗ ਪਏ ਸਨ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ ਡਿੱਗ ਪਏ ਸਨ, ਖੁਦਾ ਨੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਨੇ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਚੰਦੂ ਨਿਕਟ ਗਇਓ ਕਰ ਬੰਧਨ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਲਸ਼ਕਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਫੈਲੀ ਤੇ ਚੰਦੂ ਪਿੱਛੇ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿੰਦਾ? ਚੰਦੂ ਤਾਂ ਦਾ ਤੱਕਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਵੇਖਦਾ ਸੀ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਡਿੱਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਬਣਾਵਾਂ। ਚੰਦੂ ਵੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਫਰੇਬ ਕਰਨ ਲਈ। ਬਹੁਤ ਦਰਦ ਕੀ ਬਾਤ ਜਨਾਏ। ਤੇ ਏਦਾਂ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਭਾਰੀ ਆਈਆਂ ਚੰਦੂ ਦੀਆਂ, ਨੇਤਰ ਹੀ ਭਾਰ ਆਏ, ਗਲੇਡੂ ਜੇ ਸੁੱਟਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਵਿਖਾਵੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪੀੜ ਨਹੀਂ ਪਈ ਹੁੰਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਪੀੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਏਦਾਂ ਫਰੇਬ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਫਰੇਬੀ। ਸ਼ਾਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਇਸ ਕੀ ਦਿਸ਼ ਆਈ। ਇਹ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੇਖਿਆ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਨਿਗਾਹ ਪਈ। ਕਯੋ ਬਾਤ ਕਿਛ ਕਰੋ ਉਪਾਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਦੀਵਾਨ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਬੜੀ ਫਿਕਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਪੀੜ ਨਹੀਂ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਰੋਈ ਜਾਂਦੇ ਜੇ। ਹੌਸਲਾ ਕਰੋ ਤੇ ਵੇਖੋ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਉਪਾਅ ਸੋਚੋ, ਕੋਈ ਨਜੂਮੀ ਲੱਭੋ। ਮੇਰੀ ਜਨਮ ਪੱਤਰੀ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਲਿਆਓ ਕੱਢ ਕੇ ਜਨਮ ਪੱਤਰੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੇਖੋ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ਨੀ ਸ਼ੁਨੀ ਨਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਭਾਰੀ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾੜ ਸਤੀ ਨਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਆਈ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਵੇਖੋ ਦੀਵਾਨ ਜੀ। ਜਨਮ ਕਿਤਾਬ ਨਜੂਮੀ ਸੋਦੇ। ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਜਨਮ ਕਿਤਾਬ, ਜਨਮ ਕੁੰਡਲੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਜਨਮ ਕੁੰਡਲੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਆ ਦੀਵਾਨ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਆ ਨਾ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ, ਉਹ ਲਿਆਓ। ਤੇ ਉਹ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਜੂਮੀ ਨੂੰ, ਜੋਤਸ਼ੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਤੇ ਵੇਖੋ ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਤੇ ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਪਾਏ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਿਹੜਾ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਵੀ ਮੈਂ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਘੋੜੇ ਤੋਂ? ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗ੍ਰਹਿ ਮੇਰੀ ਰਾਸ਼ੀ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਹੋਣਾ, ਵਹਿਮੀ ਸੀ। ਅਕਸਰ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ, ਇਹ ਬੜੇ ਵਹਿਮੀ ਭਰਮੀ ਜੇ ਹੁੰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਸਤਾਰਾਂ, ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਪੰਨੇ ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਧਾਗਾ ਬੱਧਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਨੀਲਮ ਪੁਖਰਾਜ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਬੜੇ ਵਹਿਮੀ ਜੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੋ ਇਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਾਓ, ਜਨਮ ਕੁੰਡਲੀ ਮੇਰੀ ਲਿਆਓ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਜੂਮੀ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵਿਖਾਓ ਵੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਡਿੱਗਿਆ, ਵੀ ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ, ਵੀ ਕਿਉਂ ਡਿੱਗਿਆ। ਅਫਸਰ ਲਿਓ ਦੁਸ਼ਟ ਨੇ ਭਾਖਿਓ। ਤੇ ਵੇਖੋ ਵੀ ਕਿਉਂ ਡਿੱਗਿਆ। ਕਿੰਨੀ ਮਲੇਛ ਬਿਰਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਵੀ ਭਲਾ ਜੇ ਸ਼ਨੀ ਗ੍ਰਹਿ ਵੀ ਤੇਰੇ ਤੇ ਭਾਰੀ ਹੋਣਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਟੋਆ ਥੋੜੀ ਪੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਘੋੜਾ ਉੱਤੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰੇ ਤੂੰ ਡਿੱਗ ਪਏ। ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗ੍ਰਹਿ ਆ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਬੇਲਚਾ ਫੜਿਆ ਹੋਣਾ, ਕਈ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਟੋਆ ਪੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੋਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਬੁਲਾਓ। ਹੁਣ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਚੰਦੂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ। ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਬਣਾ ਲਈ ਸੀ ਸਾਰੀ। ਇਹ ਬੋਲਿਆ ਦੁਸ਼ਟ, ਮੁਰਦਾ ਬੋਲੇ ਤੇ ਖੱਫਣ ਪਾੜੇ, ਉਦਾਂ ਬੋਲਿਆ। ਹਜ਼ਰਤ
ਕਹਿ ਬੇ ਉਚਿਤ ਨ ਬਾਤ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ ਕੀ ਦੱਸਾਂ, ਕਹਿਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਕਵਾਂ, ਮੈਂ ਆਪ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਹਾਂ। ਕਹੋ ਕਹਾਂ ਨਿਸ ਤਸਕਰ ਲਾਗੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਵਾਂ ਵੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਮਹੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇਰੇ ਤੰਬੂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇਰੇ ਡੇਰੇ ਵਿੱਚ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਕਵਾਂ ਵੀ ਜੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਰੀ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਪ੍ਰਜਾ ਨੂੰ ਕੌਣ ਬਚਾਵੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਬੜੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਕੱਲ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚੋਰ ਆਏ ਸਨ। ਗਈ ਕਿਤਾਬ ਪਈ ਸੁਧ ਪ੍ਰਾਤ। ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੇਰੀ ਜਨਮ ਪੱਤਰੀ ਲੈ ਗਏ ਨੇ ਚੁੱਕ ਕੇ, ਕੁਝ ਗਹਿਣੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ, ਆਭੂਸ਼ਣ ਲੈ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਦਿਨ ਚੜਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਰਾਤੀ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਪਰ ਦਰਬ ਸਾਮਗਰੀ ਕੇਤਕ। ਜਨਮ ਪੱਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਵੀ ਗਏ ਨੇ, ਗਹਿਣੇ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਾ ਨੁਕਸਾਨ ਆਜ ਕੀ ਰਾਤ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਰਾਤ ਲੰਘੀ ਆ ਇਹਦੇ ਚ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ। ਚਲੋ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਨਮ ਪੱਤਰੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਲੈ ਗਿਆ ਚੋਰ ਚੁੱਕ ਕੇ। ਬਹੁਤ ਚੋਰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਪਏ ਅਬ। ਆ ਜਦੋਂ ਦਰਿਆ ਪਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਮਾਝੇ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਇੱਥੇ ਚੋਰ ਬੜੇ ਨੇ ਮਾਝੇ 'ਚ, ਇੱਥੇ ਬੜੀਆਂ ਚੋਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਲੁਟੇਰੇ ਨੇ, ਲੁੱਟਾਂ ਖੋਹਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਕਿਤ ਕੋ ਗਏ ਨ ਜਾਣੇ ਜਾਤ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਚਲੇ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਚੋਰ ਆਏ ਸੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਕੋਈ ਪੈੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ। ਕਰਤੂਤ ਚੰਦੂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਕੀਤੀ, ਆਪ ਹੀ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ, ਆਪ ਹੀ ਜਨਮ ਪੱਤਰੀ ਵੀ ਲੁਕੋ ਲਈ, ਪੈਸੇ ਵੀ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤੇ ਚੁੱਕ ਲਏ ਵੀ ਇਹ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਰਾਤੀ ਚੋਰ ਆਏ ਸੀ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਲਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਚੋਰ ਹੀ ਬੜੇ ਨੇ, ਲੁੱਟਾਂ ਖੋਹਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਸੁਨ ਹਜ਼ਰਤ ਮਤ ਬਿਸਮਤ ਅਤਸ਼ੈ। ਜਦੋਂ ਚੰਦੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਵੀ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲਿਆ। ਮੋਹੇ ਰਾਜ ਕਿਤ ਚੋਰ ਬਸੰਤ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਰ ਵਸਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਚੋਰ ਮੇਰਾ ਹੀ ਡੇਰਾ ਲੁੱਟਦੇ ਆ ਕੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ, ਮੈਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਜਾਂ ਪਨਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੋਵਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਡੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਚਲਾ ਜੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੌਫ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਤਰਾਸ ਨ ਮਾਨੇ ਮੇਰੋ ਚਿਤ ਮੈਂ। ਮੇਰਾ ਡਰ, ਮੇਰਾ ਭੈ ਨਹੀਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਮੰਨਦੇ। ਮਮ ਡੇਰੇ ਕੋ ਆਏ ਲਗੰਤ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਚੋਰਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਵਧੇ ਆ ਵੀ ਮੇਰਾ ਹੀ ਡੇਰਾ ਆ ਕੇ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਲਵਪੁਰ ਕੋ ਸੂਬਾ ਨੇ ਤਰਾਸਤ। ਇੱਥੇ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਸੂਬੇਦਾਰ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੂਬੇਦਾਰ ਸੀ ਲਾਹੌਰ ਬਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਇੱਥੇ ਉਹਦੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਉੱਥੇ ਝੱਖ ਮਾਰਦਾ, ਔਖੇ ਉਡਾਉਂਦਾ। ਨਰ ਖੋਟਨ ਕੋ ਨਹੀਂ ਗਹੰਤ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਖੋਟੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਚੋਰਾਂ ਦੇ ਇੰਨੇ ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਵੀ ਡੇਰਾ ਆ ਕੇ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਜਿਉਂ ਕਿਉਂ ਕਰ ਤਸਕੁਰ ਕੋ ਸਾਬਤ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਚੋਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰੋ। ਗਹਿ ਕਰ ਦਿਓ ਸਜਾਏ ਅਤਿਅੰਤ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਓ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾੜਨਾ ਕਰੋ। ਹਾਥ ਬੰਦ ਚੰਦੂ ਕੈ ਨਿੰਦਕ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਦੋਖੀ ਨਿੰਦਕ ਪਾਪੀ ਚੰਦੂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੋਲਿਆ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਇੱਕ ਅਰਜਨ ਖੱਤਰੀ ਲਖੇ ਅੰਤ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਖੱਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗੋਤ ਵਿੱਚੋਂ ਅਰਜਨ ਨਾਮ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਕਹਿ ਕੇ ਲੋਕ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਹੇ ਸੋ ਨਾਨਕ ਗਾਦੀ ਪਰ ਮੈਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੱਦੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹਾਂ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇਹਨੇ ਅਣਹੋਈਆਂ ਬਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਚੰਦੂ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਲਾਈ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਚੰਦੂ ਦੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਧਰ ਕੇ ਚਲਾਣੀ ਸੀ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕ ਸਿੱਧੇ ਆਪ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਚੇਲੇ ਚਾਟੜੇ ਅੱਗੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਕਰਾਣੇ ਹੁੰਦੇ, ਜਦੋਂ ਮਰਨ ਤਾਂ ਉਹੀ ਮਰਨ। ਤੋ ਇਹਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਚੰਦੂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉਹ
ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੱਦੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਨੈ ਕਿਸੂ ਤੇ ਚਿਤ ਡਰ ਪੰਤ, ਉਹ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਭੈ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਸੋ ਰਾਖਤੇ ਤਸਕਰ ਕੋ ਟਿਗ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਚੋਰ ਹਨ। ਜੈ ਕਹਤੇ ਧਨ ਕੋ ਚੁਰਵੰਤ, ਜਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਨੇ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਚੋਰੀ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਮ ਤੇ ਤਨਕ ਤਰਾਸ ਨੈ ਪਾਇਓ, ਦੇਖੋ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਚੋਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੇਰਾ ਭੈ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੇਰਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਡੇਰੇ ਮੈਂ ਤੇ ਵਸਤ ਕਢੰਤ, ਐਨ ਤੇਰੀ ਨੱਕ ਦੇ ਥੱਲਿਓਂ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਵਸਤੂਆਂ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ, ਤੇਰੀ ਜਨਮ ਪੱਤਰੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ। ਰਾਮਦਾਸਪੁਰ ਮੈਦ ਬਸਾਇਓ, ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਨਗਰ ਵਸਾਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਰਾਮਦਾਸਪੁਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਉਹਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਕਹਾਏ ਬਨਿਓ ਧਨਵੰਤ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਹਾਉਂਦੇ ਤੇ ਬੜੇ ਧਨਵਾਨ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬੜਾ ਧਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਮਾਇਆ ਦੀ ਕਮੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਬੜੇ ਪ੍ਰਾਤ ਕੋ ਵੈਰ ਨਿਕਾਸਿਓ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਆ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਨਗਰ ਚੋਂ ਹੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਗਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦੇ। ਬਲ ਛਲ ਭਾਂਤ ਅਨੇਕ ਕਰੰਤ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਲ ਛਾਲ ਫਰੇਬ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ਨ ਤਸਕਰ ਭੇਜਤ, ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਚੋਂ ਚੋਰ ਭੇਜਦੇ ਨੇ। ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਉਥੇ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਚੋਰੀ ਕਰਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੰਗਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਨੀਕੀ ਵਸਤ ਨ ਕਿਤੇ ਛੁਟੰਤ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹੋ ਜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨੇ। ਉਹ ਚੰਗੀ ਛੈ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਛੱਡਦੇ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਥੇ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਘੋੜਾ, ਉਥੋਂ ਘੋੜਾ ਚੋਰੀ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੰਗੀ ਵਸਤੂ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਉਹ ਚੋਰੀ ਕਰਾ ਕੇ ਮੰਗਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਲੇਤ ਮੰਗਾਏ ਸਮੀਪੇ ਆਪਨੇ, ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਵਸਤੂਆਂ, ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਘੋੜੇ ਬਾਜ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੰਗਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਚੋਰੀ ਕਰਵਾ ਕੇ। ਬੈਠ ਨਰਨ ਮੈਂ ਬਚ ਗਰਬੰਤ, ਫਿਰ ਬੰਦਿਆਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹੰਕਾਰ ਭਰੇ ਬੋਲ ਬੋਲਦੇ ਹਨ। ਸੁਨਤ ਸ਼ਾ ਬਿਸਮਿਓ ਪਾਤੂਸ਼ਨ, ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਿਆ। ਗੁਰ ਘਰ ਕੀ ਬਾਤਨ ਚਿਤਵੰਤ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਬਾਰੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਸੀ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਚੰਦੂ ਗੱਲਾਂ ਭਵੇਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਤੇ ਮਨ 'ਚ ਚਿਤਵਦਾ। ਉਚਰਤ ਪਇਓ ਅਨੁਚਿਤ ਨਾ ਭਾਖੋ, ਬੋਲਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਚੰਦੂ ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦੀਆਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਬਾਰੇ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਬਤ ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਅਨੁਚਿਤ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਿਤ ਗੁਰ ਪਦ ਕਿਤ ਚੋਰ ਰਖੰਤ, ਕਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਦਵੀ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਚੋਰ। ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਗੁਰੂ ਭਲਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਚੋਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਣਗੇ? ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਹਜਮ ਹੁੰਦੀ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਜੇ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਢੰਗ ਦੀ ਕਰ, ਕੋਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਜੇ ਕੋਈ ਲਾਣੀ ਵੀ ਆ ਊਜ, ਕੋਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਪਦਵੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਭਲਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਣਗੇ? ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੰਦੂ ਨਾ ਕਰ। ਪੀਰਨ ਪੀਰ ਮਹਾ ਗੁਰ ਨਾਨਕ, ਜਿਸ ਕੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਜਗ ਭਰ ਸੰਤ। ਪੀਰਾਂ ਦੇ ਪੀਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤਾਈਂ ਵਰਸ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਉਹ ਮਾਲਕ ਨੇ ਤੇ ਤੂੰ ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੋਰ ਰੱਖੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹਜਮ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੈਨੂੰ ਕਰਨੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਬਾਬਰ ਵੱਡੋ ਹਮਾਰੋ ਹੋਆ, ਸਾਡਾ ਵਡੇਰਾ ਹੋਇਆ ਬਾਬਰ, ਜਿਸ ਕੋ ਸਲਤਨ ਦੀਨ ਤੁਰੰਤ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਡੇਰੇ ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਸਲਤਨਤ ਬਖਸ਼ੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਬਖਸ਼ਿਆ ਸੀ। ਹਿੰਦੂ ਤੁਰਕਨ ਇੱਕ ਸਮ ਜਾਣਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ 'ਚ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਨੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਨਰ ਕੀਏ ਨਿਹਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਤੇ ਕਰਤਾਰਥ ਕੀਤਾ। ਤਿਸ ਗਾਦੀ ਪਰ ਬੈਠ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਉਹ ਇਸ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਹਨ। ਪੁਨ ਕਿਮਲੇ ਚੋਰੀ ਕੋ ਮਾਲ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਚੋਰੀ ਦਾ ਧਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ? ਜੇ ਕੋਈ ਚੋਰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜਾਵੇ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਦਾ। ਅਸ ਖੋਟੀ ਮਤ ਕੋ ਪਰ ਹਰੀਆ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਖੋਟੀ ਤੇ ਭੈੜੀ ਮੱਤ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਗ ਦਿਓ, ਛੱਡ ਦਿਓ। ਕੈਸੇ ਚੋਰ ਰੱਖੇ ਨਿਜ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਾਂ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਣਗੇ? ਜਗਤ ਵਿਖੈ ਜਿਨ ਕੋ ਜਗ ਕਹੀਤ। ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਜਨੀਏ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਤਿਨ ਕੋ ਕਮੀ ਨ ਦਰਬ ਵਿਸਾਲ। ਨਾਲੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਮੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਧਨ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਰੁਪਈਏ ਪੈ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਕਮੀ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕਮੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ। ਸੁਨ ਚੰਦੂ ਨੇ ਪੁਨ ਉਲਟਾਈ। ਜਦੋਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਤੇ ਚੰਦੂ ਨੇ ਇੱਕਦਮ ਪਲਟੀ ਗੱਲ, ਇੱਕਦਮ ਉਲਟਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਸੁਰ ਫੜ ਲਈ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪਲਟਾ ਕੇ ਬੋਲਿਆ, ਜਿਮ ਤੁਮ ਕਹੋ ਆਏ ਤਿਮ ਬਾਤ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਬਿਲਕੁਲ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਖਦੇ ਹੋ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਿਨ ਪ੍ਰਥਮ ਗੁਰੂ ਜੇ ਹੋਏ। ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਸੀ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਤਿਨ ਕੋ ਜਸ ਜਗ ਮੈਂ ਅਵਦਾਤ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਸ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਵਾਕਈ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਸਨ। ਇਹ ਵੱਡ ਕ੍ਰੋਧੀ ਲੋਭੀ ਚੰਚਲ। ਪਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਹੁਣ ਇਹ ਵੱਡੇ ਕ੍ਰੋਧੀ ਵੀ ਨੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸਿੱਖ ਕੋਲੋਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਲੋਭੀ ਵੀ ਨੇ, ਇਹ ਕ੍ਰੋਧੀ ਵੀ ਨੇ, ਇਹ ਚੰਚਲ ਵੀ ਨੇ। ਨਗਰ ਨਿਕਾਸ ਦੀਨ ਵੱਡ ਭਰਾਤ। ਆਪੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਆਪਣਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਪਿੰਡੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਨਗਰ ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਅਪਰ ਨਰਨ ਸੋ ਦ્વੈਸ਼ ਕਰੰਤਾ। ਇਹ ਬਾਕੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਦ્વੈਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਡਰਤ ਨ ਰਚੇ ਅਨਿਕ ਛਲ ਘਾਤ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਛਲ ਤੇ ਫਰੇਬ ਰਚਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਾਹ ਕਿਉ ਪਿਤ ਅਕਬਰ ਮੇਰੋ। ਸੁਣ ਕੇ ਫਿਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬੋਲਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਸੀ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ। ਅਰਪੇ ਗ੍ਰਾਮ ਕਿਤਕ ਤਿੰਨ ਪਾਸ। ਉਹਨੇ ਕਈ ਪਿੰਡ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਭੇਟਾ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਪਿੱਛੇ ਕਥਾ ਸੁਣੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਅਕਬਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਪਿੰਡ ਬਖਸ਼ੇ ਸਨ ਭੇਟਾ ਵਜੋਂ। ਲਾਪੁਰ ਮੈਂ ਚੱਲ ਅਬ ਸੁਧ ਲੈ। ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ ਚੱਲ ਕੇ ਹੁਣ ਖਬਰ ਲੈਣਾ, ਪਤਾ ਕਰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਖਰਚ ਵਿਸਾਲ ਜੇ ਪਿਓ ਆਵਾਸ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਾ ਚੱਲਦਾ ਹੋਵੇ, ਥੋੜੇ ਹੋ ਗਏ ਹੁਣ, ਤੇ ਜੇ ਹੋਰ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਹੋਰ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ। ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ? ਤੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮਨ ਚ ਆ ਗਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਜੇ ਉਹ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਾ ਚੱਲਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋਣ। ਦਏ ਅਪਰ ਕੁਛ ਅਰਪ ਤਿਨੋ ਟਿਗ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਪਿੰਡ ਹੋਰ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚੰਗਾ ਚੱਲੇਗਾ। ਚੋਰੀ ਵਰਜੇ ਨੀਕ ਨਤਾਸ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵਰਜਾਂਗਾ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਬ ਤੋ ਚਲੋ ਵਿਪਾਸਾ ਉਤਰੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਚਲੋ ਛੇਤੀ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਪਾਰ ਕਰੋ। ਪਾਰ ਕਰੋ ਡੇਰਾ ਨਿਸਬਾਸ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਦਰਿਆ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਡੇਰਾ ਕਰੋ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਟਿਕਾਣਾ ਰੱਖੋ। ਦੋਹਰਾ ਦਿੜ ਨੋਕਾ ਪਰਸ਼ਾ ਚੜ ਪਰਿਉ ਪਾਰ ਸੁਖ ਸੰਗ। ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਿਸ਼ਤੀ ਸੀ, ਬੜੀ ਪੱਕੀ ਕਿਸ਼ਤੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦਰਿਆ ਪਾਰ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੀ ਪੱਕੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਿਸ਼ਤੀ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜੋ ਸੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਚੰਗੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਿਸ਼ਤੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਵਾਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਪਾਰ ਕੀਤਾ। ਗੁਰ ਜਸ ਬਰਨਿਓ ਲਾਤ ਦੁਖ ਤਤ ਛਿਨ ਹੋਇਓ ਭੰਗ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਪਮਾ ਕੀਤੀ ਨਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਪਮਾ ਕਰਨ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਇਹ ਫਲ ਮਿਲਿਆ
कि जिवें ही उपमा कीती इहदी लत दी दर्द उसे वेले राजी हो गए। गुरु साहब दी उपमा, सतगुरां दी वडियाई, जिन्हें जिन्नी कीती उहनूं फल मिलिया ही मिलिया। गुरु खालसा जी उहनूं महाराज जी दीयां सिफतां दा फल मिलना ही मिलना। तो सतगुरु सच्चे पातशाह जी की वडियाई का बड़ा वड्डा महात्म है। तो जिवें जिवें वडियाई कीती इहदी लत का जिहड़ा दर्द सी उस वेले राजी हो गया। कहंदा जी मेरी तो लत बिल्कुल ठीक हो गई। ये जिहड़ी लत इहदी राजी हुई ये गुरु पातशाह की उपमा करन करके हुई। दोहरा सुलही प्राता पुत्र एक सुलभी नाम कहंत। गुरु खालसा जी सुली खां तो मर गया, पिछे आप जी ने सुनी है कथा। सुली खां का भरा दा एक अगे पुत्र सी, ओदा नाम सी सुलभी खान। एदा नाम सुली खान सी, हाहे नाल सुलही। ते एदा जिहड़ा भतीजा सी एदे भरा दा पुत सुली खां दा, ओदा नाम सी सुलभी खान। सुलभी खान भी कहंदे, सुलभी खान भी कहंदे। ਉਹ ਸੁਲਭੀ ਖਾਨ ਸੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ। ਚੰਦੂ ਅਰ ਪਤਸ਼ਾਹ ਕੋ ਸਗਰੋ ਸੁਨਿਓ ਬਿਰਤੰਤ। ਚੰਦੂ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਆਪਸ ਚ, ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਸੁਣੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਮਨ ਚ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪ੍ਰਤੀ ਵੈਰ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਚਾਚਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਸੁਲੀ ਖਾਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੇ ਚੜ ਕੇ 2 ਵਾਰੀ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਮਨ ਚ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਪ੍ਰਤੀ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਸੀ। ਸੁਲਭੀ ਖਾਨ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਚੰਦੂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿੱਤਰਤਾ ਬਣਾਵਾਂ, ਯਾਰੀ ਪਾਵਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੰਮ ਕਰਾਂ। ਤੇ ਚੰਦੂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਉਦਾਂ ਦਾ ਅੱਗੋਂ ਟੱਕਰ ਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸੁਭਾਅ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਅੱਗੇ ਉਹਨੂੰ ਉਦਾਂ ਦਾ ਟੱਕਰ ਜਾਂਦਾ। ਉੜਤੇ ਕੋ ਉੜਤਾ ਮਿਲੇ, ਉੜਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉੜਦੇ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਤੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰਦੇ ਮਿਲ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਤੋ ਇਹ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਚੰਦੂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਦਾਂ ਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਬੰਦਾ। ਸੁਲਭੀ ਖਾਨ ਨੂੰ ਚੰਦੂ ਵਰਗਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਚੰਦੂ ਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਵਰਗਾ, ਤੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜੁੰਡਲੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਰਲ ਗਈ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਵੇਂ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਥਾ ਆਪ ਜੀ ਅਗਲਿਆਂ ਪ੍ਰਸੰਗਾਂ 'ਚ ਸਰਵਣ ਕਰੋਗੇ। ਗੁਰੂ ਜਸ ਕਥਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਸੂਰਾ ਸੋ ਪਹਿਚਾਨੀਆਂ, ਸੂਰਾ ਸੋ ਪਹਿਚਾਨੀਆਂ, ਸੂਰਾ ਸੋ ਪਹਿਚਾਨੀਐ, ਸੂਰਾ ਸੋ ਪਹਿਚਾਨੀਐ। ਜੋ ਲਰੈ ਦੀਨ ਕੇ ਹੇਤ, ਜੋ ਲਰੈ ਦੀਨ ਕੇ ਹੇਤ, ਲਰੈ ਦੀਨ ਕੇ ਹੇਤ, ਜੋ ਲਰੈ ਦੀਨ ਕੇ ਹੇਤ। ਪੁਰਜਾ ਕੱਟ ਮਰੈ, ਪੁਰਜਾ ਕੱਟ ਮਰੈ, ਪੁਰਜਾ ਕੱਟ ਮਰੈ, ਪੁਰਜਾ ਕੱਟ ਮਰੈ। ਪੁਰਜਾ ਕੱਟ ਮਰੈ, ਪੁਰਜਾ ਕੱਟ ਮਰੈ, ਪੁਰਜਾ ਕੱਟ ਮਰੈ, ਪੁਰਜਾ ਕੱਟ ਮਰੈ। ਕਬਹੁ ਨ ਛੱਡ ਖੇਤ, ਕਬਹੁ ਨ ਛੱਡ ਖੇਤ, ਕਬਹੁ ਨ ਛੱਡ ਖੇਤ, ਕਬਹੁ ਨ ਛੱਡ ਖੇਤ। ਕਬਹੁ ਨ ਛੱਡ ਖੇਤ, ਕਬਹੁ ਨ ਛੱਡ ਖੇਤ, ਕਬਹੁ ਨ ਛੱਡ ਖੇਤ, ਕਬਹੁ ਨ ਛੱਡ ਖੇਤ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ,